Hello everyone, have a great day. Welcome back to my YouTube channel MP at Mogan Palani. I hope previous videos la உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், right? Last video la நம்ம chapter 4 ஓட miscellaneous exercise ல question number 4 வரைக்கும் solve பண்ணி முடிச்சிருந்தோம், right? இன்னைக்கு வீடியோல அதோட continuation, that is question number 5 ல இருந்து நம்ம solve பண்ண போறோம், right? Fifth question என்ன அப்படினு பாருங்க. just evaluate அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. determinant அவங்களே இந்த bracketல கொடுத்ததால it is determinant of x y x plus y y x plus y x x plus y x y. so that is your question. so அப்ப given என்ன questionல இருக்குறது அப்படியே எழுதிக்கிறோம். x y x plus y y x plus y x x plus y x y. so எழுதியாச்சு questionல இருக்குது. அடுத்து இதோட determinant டைரக்டா ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. so நமக்கு that is row elimination, row wise column wise split அதெல்லாம் நமக்கு இல்ல அந்த செக்ஷன்ல, so that we can do directly, ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. so அப்ப x into இந்த row column விட்டீங்கன்னா இதோட cross multiplication, right? அப்ப x into y into x plus y minus opposite போறப்ப minus of x square. அடுத்த entry போறப்ப என்ன பண்ணனும் minus, so minus of y into, so இதோட row column விட்டீங்கன்னா y into y y square, opposite போறப்ப minus of x into x plus y. அடுத்த third entry என்ன x plus y into, so அதோட row column விட்டீங்கன்னா இதோட cross multiply xy minus x plus y into x plus y. so that is your this entry, right? so அப்ப என்ன வருது, இது உள்ள ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கன்னா x into xy plus y square, right? so y into y y square minus x square அப்படியே இருக்கு. then minus y into இதோட entry y square உள்ள minus x உள்ள multiply பண்ணீங்கன்னா minus x square minus xy. then next entry x plus y அப்படியே இருக்கு outsideல, so உள்ள இருக்கிறத first simplify பண்ணிட்டு அப்புறம் வெளியில வருவோம். xy, so இது a plus b the whole square னு எழுதிக்கலாம், இல்ல x plus y into x plus y multiply a plus b the whole square form, ரெண்டுமே சேம் தானே. அப்ப a plus b whole square னா என்ன அர்த்தம், a square plus 2ab plus b square, அவ்வளவுதான் எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். இப்போ இந்த x உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும், x into xy x square y, then x into y xy square minus x into this minus x cube. next இந்த minus y உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா minus y cube minus into minus plus x square y, then இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா plus xy xy square plus xy அப்படியே இருக்கு. then இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், minus x square minus 2xy minus y square வரும். அப்ப இந்த minus x square அப்படியே இருக்கும், minus y square அப்படியே இருக்கு, இங்க minus 2xy இங்க ஒரு xy, அப்ப ஆட் பண்ணீங்கன்னா minus xy அப்படினு வரும். சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே எழுதிக்கிறோம், ரைட்? இந்த டேர்ம்ல இது மட்டும் என்ன, வெளியில ஒரு x plus y இருக்கு, அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுத போறோம். ஃபர்ஸ்ட் x எடுத்துக்கோங்க, x into minus x, சோ அப்ப minus x square பண்ணீங்கன்னா minus x cube, x into minus xy, so minus x square y, x into minus y square பண்ணீங்கன்னா you will get minus xy square, then y into this, so y into minus x square, so you will get minus x square y, y into minus xy you will get minus x y square, y into this you will get minus y cube. அவ்வளவுதான். இப்போ எது கேன்சல் ஆகுதுன்னு பாருங்க. so கேன்சல் ஆகுற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணா you are getting the answer, right? so இப்போ x y square இங்க இருக்குது x square y plus and இங்க பாருங்க minus of x square y cancel. அடுத்து xy square plus minus x square cancel. then x square y இங்க பிளஸ்ல இருக்கு, இங்க ஒரு minus x square y cancel. then வேற என்ன ரிமைனிங் இருக்கு, இங்க ஒரு minus xy square இங்க plus xy square, அவ்வளவுதான். சோ இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகி ரிமைனிங் பாருங்க என்ன இருக்கு, minus x cube இருக்கு, then இங்க ஒரு minus y cube, இந்த இடத்துல ஒரு minus x cube, இங்க ஒரு minus y cube, அப்ப 2 times minus x cube இருக்கு, 2 times minus y cube இருக்கு, அப்ப minus 2 காமனா வெளியில எடுத்தீங்கன்னா will get x cube plus y cube. that is the answer for this question number 5, right? so நம்ம எதுவும் row wise elimination transformationலாம் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கல, just டைரக்டா யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கிறோம், ரைட்? எந்த ஒரு ஐடென்டிட்டியும் யூஸ் பண்ணல, ரைட்? that's all for this question number 5. okay, next question number 6 என்னன்னு பாருங்க. same again evaluate அப்படினு determinant தான் கொடுத்திருக்காங்க. 1 1 1, so x x plus y x y y x plus y. so இதெல்லாம் கூட நம்ம row wise, for example அந்த செக்ஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா, ஏதோ ரெண்டு row ஆட் பண்ணியோ இல்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணியோ ஒரு row பண்ணியே இன்னொரு row கொண்டு வந்தீங்கன்னா அப்ப ரெண்டு row சேமா இருக்கு ஆர் ரெண்டு காலம் சேமா இருக்கு, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்தா அதோட determinant 0. இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டீஸ்லாம் இருக்கு, பட் நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டீஸை பேஸ் பண்ணி determinant ஃபைண்ட் பண்ற செக்ஷன்லாம் இல்ல, so that we can proceed directly, right? அப்ப solution given, so டைரக்டா proceed பண்ணாலே we'll get the answer, right? அதே தான் நம்ம பண்ண போறோம். so அப்ப இந்த given expansion எழுதிக்கிறோம். அடுத்து இதோட determinant கண்டுபிடிக்கணும்னா சேம், ஃபர்ஸ்ட் இந்த 1 எடுக்கறீங்கன்னா அதோட row column விட்டு இது ரெண்டோட cross multiplication, அப்ப 1 into x plus y into x plus y minus x into y, that is this your first entry. அடுத்த entry போறப்ப என்ன பண்ணனும், மைனஸ் பண்ணனும், so minus of x into இதோட row column விட்டீங்கன்னா x plus y opposite போறப்ப minus y, that plus y into இதோட row column விட்டீங்கன்னா x minus of
x plus y. That's it. Then இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா a plus b whole square ஏன்னா இதுவும் சேம் a plus b whole square எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா a square plus 2ab plus b square minus xy அப்படியே இருக்கு. Then minus x into plus y minus y cancel ஆச்சுன்னா just x மட்டும் இருக்கும். Then plus y into minus x plus x cancel ஆச்சுன்னா இங்க minus y மட்டும் இருக்கும். அவ்வளவுதான். ரைட். Then இது என்ன ஆகுது x square plus 2xy ஏதாவது 2xy ல இருந்து ஒரு xy போச்சுன்னா you will get just xy plus y square. x into x வந்து என்னது minus of x square plus into minus minus y into y square. அவ்வளவுதான். இப்போ பாருங்க இந்த plus x square minus x square cancel plus y square minus y square cancel, then you are remained with just xy. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது for question number 6. Right. Then 7th question என்னன்னு பாருங்க. Solve the system of equations 2 by x plus 3 by y plus 10 by z equal to 4. Second equation 4 by x minus 6 by y plus 5 by z equal to 1. Third equation 6 by x plus 9 by y minus 20 by z is equal to 2. So 3 system of equation இருக்கு. இதுல இருந்து x y z என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ரைட். So 3 வேரியபிள். அப்ப given equation எழுதிக்கிறோம். The given equation can be written in the form of ax equal to b. ரைட். So அப்ப இங்க x மட்டும் நமக்கு என்ன ஆக போகுது 1 by x 1 by y 1 by z வர போகுது. மத்தபடி மீதி எல்லாமே நம்ம அங்க பண்ண மாதிரி சேம் ப்ரொசீஜர் தான். அப்ப aங்கிறது என்னது coefficient of this equation 2 3 10 4 minus 6 5 6 9 minus 20. So அதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் 2 3 10 4 minus 6 5 6 9 minus 20. Then x is nothing but 1 by x 1 by y 1 by z. Then your b is nothing but 4 1 2. So that is your b. அடுத்து என்ன பண்ணோம் a ஓட இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு b கூட மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get the solution. அப்ப a இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா first we need determinant of a. அப்படி இல்ல இந்த क्वेश्चन நம்ம இன்னொரு விதமா என்ன பண்ணலாம் அப்படினா 1 by x க்கு பதில் sum a 1 by y க்கு பதில் sum b or s p q r s அந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். 1 by s க்கு பதில் p 1 by y க்கு பதில் q 1 by z க்கு பதில் r அப்படினு வச்சீங்கன்னா எல்லாத்தையும் in terms of p q r ல மாத்திட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல p q r னே வந்துரும். ரைட். பட் நான் அந்த கன்ஃபியூஷன்ல வேணாம். just I am taking as it is questionல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கறோம். ஏனா ஃபைனல் ஆன்சரும் நமக்கு in terms of division வரும். அப்ப சேம் ஆயிரும். எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம. ஓகே. சோ அப்ப இதோட டிட்டர்மினன்ட் என்ன பண்ணுவீங்க 2 into இதோட கரஸ்பாண்டிங் ரோ அண்ட் காலமை விட்டுட்டு சோ 6 into minus 20 120 minus 45. then minus 3 into இதோட ரோ காலம் விட்டீங்கன்னா minus 80 minus 30. then plus 10 into இதோட ரோ காலம் விட்டீங்கன்னா 36 plus 36. so that is this entry. அடுத்து 2 into 75 minus 3 into minus 110 plus 10 into 72. so இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 150 plus 320 plus 720. so இத ஆட் பண்ணீங்கன்னா 1200 which is non-zero. so that a is non-singular matrix. அப்ப a inverse வந்து நமக்கு exist. a வந்து non-singular-ஆ இருக்கிறதால your a inverse exist. next என்ன பண்ணனும் assignment of a கண்டுபிடிக்கணும். so what is your assignment of a? அப்ப क्वेश्चनல இருக்க a matrix-ஐ 4 முறை எழுதிக்கணும். so 1 times. so second time right sideல and third time வந்து கீழ and fourth time அதுக்கு ரைட் சைடுல. சோ 4 முறை நம்ம assignment of a எழுதியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணனும் சுத்தி நம்ம rows and columns கேன்சல் பண்ணனும். first row last column last row first column cancel. அப்ப இதோட ஆன்சர் 120 minus 45 first entry. then 90 minus of minus 60 plus 60. then 3 5s are 15 minus of minus 60 is becomes plus 60. right. then 30 minus of minus 80 becomes plus 80. so 30 plus 80. அடுத்த entry என்ன minus 40 minus 60. so that is your next entry. அடுத்த entry minus 40 sorry plus 40 opposite போறப்ப minus 10. so 40 minus 10 முடிஞ்சது. then third row க்கு 9 4s are 36 minus of minus 36 becomes plus 36. right. so 36 plus 36. அடுத்தது 18 minus 18. so it becomes 0. so minus 12 minus of minus 12. so minus 12. right. so that is your assignment ஓட determinant find பண்ணியாச்சு. so assignment க்கு தேவையான determinant find பண்ணியாச்சு. so இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்க அப்படினா you will get the assignment of the given matrix. right. so அப்ப இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா what will get? so 75 150 75 110 100 minus of so 30 72 0 minus 24. so this is your assignment of a. next what is your a inverse? a inverse formula என்ன 1 by determinant of a into assignment of a. so 1 by 1200 into மேல நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்க assignment of a வை எழுதிக்கிறோம். so that இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணனும். so அப்ப சொல்யூஷன் வேணும்னா just finally இந்த 1 by 200 அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஏன்னா லாஸ்டா நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம். therefore the solution equal to x equal to a inverse into b. so அப்ப x equal to a inverse ஓட மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கிறோம். and then b ஓட மேட்ரிக்ஸ்
மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம கொஸ்டின்லேயே ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன அப்படிங்கிறத ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்ம பி மேட்ரிக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம். அந்த பி மேட்ரிக்ஸும் எழுதிக்கிறோம். தென் ரெண்டையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தட் 1/1200 இன்ட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் 4 into 75 300. ஸோ 150 into 1 plus 150, 75 into 2 plus 150, and then second row this. So you will get this entry. Third row this entry நமக்கு இந்த ஆன்சர் வரும். தென் ஃபைனலி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்? 1/1200 into இதோட ஆன்சர் 600, 400 and 240. ஸோ 1/200 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ எல்லாமே பாசிட்டிவ். ஸோ 1/2, 1/3, 1/5. ஸோ தட் இஸ் யுவர் என்ட்ரிஸ். ஸோ அப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸோ யுவர் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் 1/x, 1/y, 1/z. ஸோ அப்போ எலிமெண்ட் வைஸ் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா 1/2, 1/3, 1/5. ஸோ அப்போ எலிமெண்ட் வைஸ் ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்மளோட எக்ஸ் தானே 1/x, 1/y, 1/z தானே நம்மளுக்கு எக்ஸ். ஸோ அப்போ எலிமெண்ட் வைஸ் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா 1/x equal to 1/2, 1/y equal to 1/3, 1/z equal to 1/5. ஸோ அப்போ எலிமெண்ட் வைஸ் ஈக்குவேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யுவர் x is equal to இது எங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா x equal to 2, y is equal to 3, z equal to 5. So that is the solution for this question number 7, right? So that's all for this question. And then இதோட வந்து நான் இந்த வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ரைட், அப்கமிங் வீடியோவில் இதில் இன்னும் ஒரு 2 கொஸ்டின் இருக்குது. அது வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிரும். அதோட இந்த சாப்டர் ஓவர், ரைட்? So that's all for this video. Remaining things we'll see in the next video. Thank you. We'll see in the next video. Thank you.